Good morning, students. Welcome back to our English session. In the last session, we had started reading the chapter Living or Dead. અને આપણે પેજ નંબર 49માં પહોંચ્યા છીએ. આપણે જોયું કે કાદંબીની જે છે એ મરી ગઈ છે અને એની બોડીને બાળવા માટે શારદા શંકરે 4 નોકરને મોકલ્યા હોય છે. 2 જણા લાકડામાં જોવા જાય છે કે કેમ નથી આવ્યા અને 2 જણા ત્યાં જ બેઠા હોય છે. We are on page number 49. Conversation ceased again. Ceased એટલે stop. Conversation પાછી રૂકી ગઈ. Conversation એટલે વાતું. 5 minutes seemed like an hour. In their minds they cursed the two who had gone to fetch the wood, and they began to suspect that they sat gossiping in some pleasant nook. There was no sound anywhere except the incessant noise of frogs and crickets from the tank. વાતું પાછી રૂકી ગઈ. 5 મિનિટ પણ કલાકોની જેમ નીકળતી હતી અને આ લોકો બે જે બોડી પાસે વેઇટ કરતા હતા એ લોકો ઓલા બેને ગાળું આપતા હતા મનમાં કે કેમ આટલી વાર કરે છે. પછી એ લોકોને થયું કે એ લોકો ક્યાંક સારું કોર્નર જોઈને ગોસિપ કરવા બેસી ગયા હશે. ક્યાંય કોઈ અવાજ નહોતો આવતો, ખાલી કેમ ફ્રોગ્સ અને ક્રિકેટ્સનો ટેન્કમાંથી એ લોકો અવાજ કરતા હતા એ જ સંભળાતું હતું. Then suddenly they fancied that the bed shook slightly, as if the dead body had turned on its side. અને પછી સડનલી એવું થયું કે ડેડ બોડી જે છે એ થોડી ખઈલી કેમ પોતાની સાઈડ બદલી હોય એવી રીતના. Bidhu and Banamali trembled and began muttering Ram Ram. A deep sigh was heard in the room. In a moment the watchers leapt out of the hut and raced for the village. બિધુ અને બનામલી ડરી ગયા બોડીને મૂવ કરતા જોતા અને એ લોકોના મોઢેથી નીકળ્યું રામ રામ અને પછી એ લોકો તરત જ વિલેજ માટે ભાગ્યા. આફ્ટર રનિંગ અબાઉટ 3 miles, ત્યાં અબાઉટ લખેલું હશે, ત્યાં સ્ટુડન્ટ્સ તમારે અબાઉટ લખવાનું છે. આફ્ટર રનિંગ અબાઉટ 3 miles, they met their colleagues coming back with a lantern. As a matter of fact, they had gone to smoke and knew nothing about the wood. But they declared that a tree had been cut down and that when it was split up it would be brought along at once. એ લોકો 3 માઇલ જેટલું દોડ્યા. ત્યાં એ લોકોને ઓલા બીજા 2 નોકર જે ગયા હતા નીતાઈ અને ગુરુચરણ એ લોકો મળ્યા એક લેન્ટર્ન સાથે અને ત્યારે ખબર પડે છે કે એ લોકો સ્મોક કરવા ગયા હતા અને વુડ વિશે હજી કંઈ ખબર નહોતી, પણ એટલી ખબર પડી હતી કે એક ટ્રીને કાપ્યું છે, હવે એ સરખું એમાંથી વુડ નીકળી જશે ત્યારે અહીંયા પહોંચાડી દેશે. Then Bidhu and Banamali told them what had happened in the hut. Nitai and Gurucharan scoffed at the story and abused Bidhu and Banamali angrily for leaving their duty. પછી બિધુ અને બનામલીએ એ લોકોને કીધું કે આવી રીતના ડેડ બોડી હૈલી હતી અને નીતુ અને ગુરુચરણને લાગ્યું મજાક કરે છે, આવી રીતે કાંઈ થોડું હોય. અને બિધુ અને બનામલીને ખીજાણા કે આવી રીતના ડેડ બોડીને મૂકીને તમારે ન અવાય. Without delay, all 4 returned to the hut. હવે ચારેય પાછા જાય છે ત્યાં હટ પાસે જ્યાં ડેડ બોડી રાખી હતી. As they entered, they saw at once that the body was gone. Nothing but an empty bed remained. They stared at one another. Could a jackal have taken it? ત્યાં જઈને જોવે છે તો બોડી હતી જ નહીં, ખાલી બેડ ત્યાં પડ્યું હતું. એ લોકો એકાબીજાની સામું જોતા રહી ગયા. શું જેકલ લઈ ગયો હશે? But there was no scrap of clothing anywhere. પણ જેકલ લઈ ગયો હોય તો કપડાના ફાટેલા ફૂટેલા ટુકડા તમને જોવા મળે, પણ અહીંયા એવું કાંઈ હતું નહીં. Going outside, they saw that on the mud they had collected at the door of the hut house, ત્યાં બઠ નહીં આવે, hut, there were a woman's tiny footprints newly made. Sarda Shankar was no fool and they could hardly persuade him to believe in this ghost story. So after much discussion, the 4 decided that it would be best to say that the body had been burnt. બારે જઈને જોવે છે તો મડ ઉપર એ લોકોને વુમનના ફૂટપ્રિન્ટ નવા હોય એવા દેખાઈ આવ્યા. શારદા શંકર કંઈ બેવકૂફ તો નહોતો, એટલે આ લોકો એને એમ કહે કે ભૂત છે, તો શારદા શંકર માનવાનો નહોતો. એટલે એ લોકોએ પછી ચારેય નક્કી કર્યું કે આપણે એમ કહી દઈશું કે બોડીને આપણે બાળી નાખી. Towards dawn,
When the men with the wood arrived, they were told that, owing to the delay, the work had been done without them. No one was likely to question this, since a dead body is not such a valuable property that anyone would steal it. Towards dawn એટલે સવાર પડવાનો જે સમય હોય એ ત્યારે જે લાકડા આવવાના હતા એ આવ્યા અને આ ચારેય નોકરે એમ કહી દીધું કે તમે લોકોએ બહુ મોડું કર્યું એટલે અમે તમારા વગર જ કામ કરી લીધું છે. ઓબ્વિયસલી આવા કામમાં કોઈ ક્વેશ્ચન ન કરે, ડેડ બોડી તો કોઈ ચોરી નથી કરી લેવાનું કે કોઈને આમ ડાઉટ જાય, એટલે કોઈએ કંઈ પૂછ્યું કર્યું નહીં. હવે સીન 2. Everyone knows that even when there is no sign, life is often secretly present and may begin again in an apparently dead body. Kadambini was not dead, only the machine of her life had for some reason suddenly stopped. કાદંબરી મરી નહોતી, એનું જે હાર્ટ હતું એ થોડીક વાર માટે અચાનકથી બંધ ખાલી થઈ ગયું હતું. When consciousness returned, she saw dense darkness on all sides. જ્યારે એને હોશ આવ્યો ત્યારે એને જોયું બધી બાજુ એકદમ અંધારું અંધારું છે. It occurred to her that she was not lying in her usual place. She called out, "Sister," but no answer came from the darkness. As she sat up, terror-stricken, she remembered her deathbed, the sudden pain at her breast, the beginning of a choking sensation. એને હોશ આવ્યો ત્યારે એને થયું કે આ મારી યુઝ્યુઅલ જગ્યા તો નથી, અહીંયા હું ક્યારેય નથી હોતી. સિસ્ટર કરીને બોલાવે છે પણ કોઈ આન્સર આવતું નથી. ઊભી થઈ ત્યારે એને એનું ડેથ બેડ યાદ આવે છે, એને દુખાવો ઈપડો તો, ચોકિંગ થયું હતું, એ બધું એને યાદ આવ્યું. Her elder sister-in-law was warming some milk for the child when Kadambini became faint and fell on the bed, saying with a choking voice, "Sister, bring the child here. I am worried." ત્યારે એની જે સિસ્ટર ઇન લો હોય છે, બ્રધર ઇન લો હતો શારદા શંકર, એની જે વાઈફ હોય છે એ છોકરા માટે દૂધ ગરમ કરતી હોય છે જ્યારે કાદંબિનીને આવી તકલીફ ઈપડી હોય છે અને કાદંબિની એને કહે છે છોકરાને અહીંયા લઈ આવો, મને ટેન્શન થાય છે. After that, everything was black, as when an ink pot is upset over an exercise book. Kadambini's memory and consciousness, all the letters of the world's book, in a moment became formless. અને એના પછીનું કાદંબરીને કાંઈ જ યાદ નથી. The widow could not remember whether the child in the sweet voice of love called her auntie as if for the last time or not. She could not remember whether, as she left the world she knew for death's endless unknown journey, she had received a parting gift of affection, love's passage money for the silent land. એ કાદંબરીને એ યાદ નહોતું કે ઓલા નાના છોકરાએ એને આંટી કંઈ છેલ્લી વખત બોલાવ્યું હતું કે નહોતું બોલાવ્યું. એને જ્યારે એની ડેથ થઈ તો કોઈએ એના માટે કાંઈ આંસુ વહાવ્યા હતા, કોઈને કંઈ તકલીફ થઈ હતી કે કાંઈ નહોતું થયું. At first, I fancy, she thought the lonely dark place was the house of Yam, where there is nothing to see, nothing to hear, nothing to do, only an eternal watch. પહેલાં એને એમ થયું કે હું યમરાજાના ઘરે આવી ગઈ છું, જ્યાં હું કાંઈ જોવા માટે નથી, કાંઈ સાંભળવા માટે નથી, કાંઈ કરવા માટે નથી, બસ જે થતું હોય એની રીતના ચાલ્યા રાખે. But when a cold damp wind drove through the open door and she heard the croaking of frogs, she remembered vividly and in a moment all the rains of her short life and could feel her kinship with the earth. પણ પછી એક ઠંડી હવાનો ઝોકો આવ્યો અને એને ફીલ થયું, એને ફ્રોગ્સનો અવાજ સંભળાવા માંડ્યો, ત્યારે એને ખબર પડી કે ના, હજી તો હું આ અર્થની સાથે અટેચ્ડ છું. Then came a flash of lightning and she saw the tank, the banyan, the great plain, the far off trees. અને પછી થોડીક લાઇટ આવી ત્યાં એને ટેન્ક દેખાણું, બનિયાન દેખાણું, ખાલી જગ્યા, દૂર દૂર ટ્રીઝ, એ બધું દેખાવા લાગ્યું. She remembered how at full moon she had sometimes come to bathe in this tank and how dreadful death had seemed when she saw a corpse on the burning ground. Corpse એટલે લાશ. પછી એને યાદ આવ્યું કે ફૂલ મૂનનો દિવસ હતો એટલે પૂનમની રાત હોય ત્યારે એ આ ટેન્કમાં નાહવા માટે આવતી અને અહીંયા લાશને જોઈને કેવી ડરી જાતી. Her first thought was to return home. But then she reflected, I am dead. How can I return home?
that would bring disaster on them. I have left the kingdom of the living. I am my own ghost. એને પહેલાં થયું કે હું ઘરે વહી જાઉં, પણ પછી એને યાદ આવ્યું હું તો મરી ગઈ છું, હું ઘરે કેવી રીતના જઈ શકું. એ લોકો બધા તો એકદમ ડરી જશે. હવે હું જીવતા માણસોની વચ્ચે ન રહી શકું, હું પોતાની ને પોતાની રીતના ભૂત બની ગઈ છું. If this were not so, she reasoned, how could she have got out of Sarda Shankar's well-guarded zanana and come to this distant burning ground at midnight? અગર નહોતું તો એ શારદા શંકરના આટલા મોટા ઘરમાંથી કેવી રીતના અહીંયા અડધી રાતના પહોંચી ગઈ? Also, if her funeral rites had not been finished, where had the men gone who should burn her? અને જો હજી એનું ફ્યુનરલ થયું જ નથી, એની અંતિમ ક્રિયા થઈ જ નથી, તો જે લોકોએ કરવાની હોય એ લોકો ક્યાં વહ્યા ગયા છે? Recalling her death moment in Sarda Shankar's brightly lit house, she now found herself alone in a distant, deserted, dark, burning ground. Surely, she was no member of earthly society. Surely, she was a creature of horror, of ill omen, her own ghost. પછી એને થયું શારદા શંકરના આટલા મોટા ઘરથી એ અહીંયા એમને ન પહોંચી હોય, એટલે હવે એ આ અર્થ સાથે કાંઈ લેવા દેવા એને નથી. એ હવે બધાઈને બસ ડરાવી શકે છે. ખરાબ લક બધાઈ માટે બની ગઈ છે, કેમ કે એ ભૂત છે. At this thought, all the bonds were snapped which bound her to the world. She felt that she had marvelous strength, endless freedom. અને પછી એને આ વર્લ્ડની સાથે આવો વિચાર આવ્યો, એટલે આ વર્લ્ડની સાથે એના બધા કનેક્શન તૂટી ગયા. એને એમ થયું હવે એની પાસે અલગ જ સ્ટ્રેન્થ, અલગ જ શક્તિ છે અને ખૂબ બધું ફ્રીડમ છે. શી કુડ ડૂ વોટ શી લાઇક, ગો વેર શી પ્લીઝ. એને જે કરવું હોય એ કરી શકતી હતી, જ્યાં જવું હોય ત્યાં જઈ શકતી હતી. Mad with the inspiration of this new idea, she rushed from the hut house, પાછું બટ નહીં આવે, from the hut like a gust of wind and stood upon the burning ground. All trace of shame or fear had left her. અને આ જેમ એને ખબર પડી કે હવે એને જેમ કરવું હોય એ કરી શકે, ત્યારે એને ખૂબ મજા આવી અને તરત હઠની બહાર નીકળી અને ત્યાં ઊભી રહી. હવે એને કોઈ જાતની શરમ કે ડર હતું નહીં. But as she walked on and on, her feet grew tired, her body weak. પણ જેમ એ ચાલી ગઈ ત્યારે હવે એને થાકોડો લાગતો હતો. The plains stretched on endlessly. Here and there were paddy fields. Sometimes she found herself standing knee-deep in water. રસ્તો તો ખતમ જ નહોતો થતો. આજુબાજુ કોક વખત પેડી ફિલ્ડ્સ, પેડીના ફિલ્ડ દેખાતા હતા અને કોક વખત એટલું બધું પાણી હતું કે એના ની સુધી પહોંચી જતું હતું, એટલે એ કાંઈ જોયા કર્યા વગર ચાલી જતી હતી. At the first glimmer of dawn, she heard one or two birds cry from the bamboo clumps of the distant houses. Then terror seized her. થોડીક સવાર પડવાની થઈ એમ એને એક બે બર્ડ્સના અવાજ સંભળાણા, પછી એને ડર લાગ્યો. She could not tell in what new relation she stood to the earth and to the living folk. હવે એને ખબર નહોતી એ અર્થમાં શું કામે છે અને આટલા બધા લોકોની વચ્ચે એ શું કરે છે. So long as she had been on the plain, on the burning ground, covered by dark of Shravan, so long she had been fearless, a denizen of her own kingdom. જ્યાં સુધી પ્લેનમાં હતી કે બર્નિંગ ગ્રાઉન્ડમાં હતી કે અંધારામાં હતી, ત્યાર સુધી એને કંઈ ડર નહોતો લાગતો. એને એમ હતું આ મારું પોતાનું કિંગડમ છે. By daylight, the homes of men filled her with fear. પણ જેમ દિવસ થયો એમ બધા લોકો દેખાવા માંડ્યા ને એને પાછો ડર લાગી ગયો. Men and ghosts dread each other, for their tribes inhabit different banks of the river of death. માણસોને ભૂતથી ડર લાગે ને ભૂતને માણસોથી ડર લાગે, કેમ કે એ લોકો બેના રહેવાની રીત આખી અલગ હોય છે, કેમ કે વચ્ચે મોત આવી જાય છે. Scene 3. Her clothes were clotted in the mud. Strange thoughts and walking by night had given her the aspect of a mad woman. Truly, her apparition was such that folk might have been afraid of her, and children might have stoned her or run away. એના કપડાં આખા મડવાળા થઈ ગયા હોય છે, અલગ અલગ વિચાર એને આવતા હોય છે, આખી રાત ચાલી હોય છે, તો કોક ગાંડી વુમન ચાલતી હોય એવું લાગતું હતું.
અને હવે એવી દેખાતી હતી કે કોઈ પણ માણસ એનાથી ડરી જાય અને જો છોકરાઓ જોવે તો એના ઉપર પથ્થર ફેંકે કાં પછી એને જોઈને ભાગી જાય. Luckily, the first to catch sight of her was a traveller. He came up and said, "Mother, you look like a respectable woman. Wherever you are going, alone and in this guise?" લકીલી કાદંબિનીના નસીબ સારા હતા કે સૌથી પહેલાં જેણે જોયું કાદંબિનીને એ એક ટ્રાવેલર હતું અને એ એને કહે છે કે તમે એક બહુ સારા ઘરના લાગો છો, સારા વુમન લાગો છો, તમે એકલા આવી રીતના ક્યાં જાઓ છો? Kadambini, unable to collect her thoughts, stared at him in silence. She could not think that she was still in touch with the world, that she looked like a respectable woman, and that a traveller was asking her questions. કાદંબિનીને કાંઈ સમજાતું નહોતું. એ બસ ઓલાની સામે એકદમ ચૂપચાપ થઈને જોતી હતી. એને નહોતી ખબર કે આ વર્લ્ડ સાથે એ કેમ હજી કનેક્શનમાં છે, એ કેવી રીતના રિસ્પેક્ટફુલ લાગે છે, અને આ ટ્રાવેલર કેમ એને આટલા બધા ક્વેશ્ચન પૂછે છે, કાંઈ એને સમજાતું નહોતું. અગેન ધ મેન આવશે, ત્યાં મીન લખેલું છે, ત્યાં મેન આવશે. અગેન ધ મેન સેડ, "કમ મધર, આઈ વિલ સી યુ હોમ, ટેલ મી વેર યુ લીવ." એટલે એ માણસ પાછું કહે છે, ચલો હું તમને તમારી ઘરે મૂકી દઉં, મને કહો તમે ક્યાં રહ્યો છો. કાદંબિની થોટ to return to her father-in-law's house would be absurd, and she had no father's house. Then she remembered the friend of her childhood. She had not seen Jogmaya since the days of her youth, but from time to time they had exchanged letters. Occasionally there had been quarrels between them, as was only right, since Kadambini wished to make it clear that her love for Jogmaya was unbounded, while her friend complained that Kadambini did not return equal love to her own. They were both sure that if they once met, they would be inseparable. એટલે ઓલા માણસે જ્યારે કાદંબિનીને પૂછ્યું કે તમારે ક્યાં જાઉં છું, હું તમને ઘરે ડ્રોપ કરી દઉં, ત્યારે કાદંબિનીએ વિચાર્યું કે હું મારા ફાધર ઇન લો એટલે કે શારદા શંકર જે એના બ્રધર ઇન લો છે એના ઘરે તો હું જઈ નહીં શકું, અને મારી પાસે પપ્પાનું ઘર છે નહીં. પછી એને એની બચપનની દોસ્ત યાદ આવી જેને એના જવાનીના દિવસોથી મળી જ નહોતી. એનું નામ હતું જોગમાયા. પણ એ લોકો ટાઈમ ટુ ટાઈમ એકાબીજાને લેટર લખતા. ઘણી વખત એ લોકોની વચ્ચે ફાઇટ એ થતી કેમ કે કાદંબિની જોગમાયાને એટલો ટાઈમ ન આપી શકતી, એટલે જોગમાયાને એમ થતું કે હું કાદંબિનીનું વધારે રાખું છું પણ કાદંબિની મારું એટલું રાખતી નથી. પણ એ બેયને ખબર હતી કે એક વખત એ લોકો મળશે તો એ લોકો બેયને કોઈ સેપરેટ નહીં કરી શકે. Kadambini said to the traveller, "I will go to Shripati's house at Nishindapur." એટલે કાદંબિની એ ટ્રાવેલરને કહે છે કે મને શ્રીપતિના ઘરે લઈ જાઓ નિસિંદાપુરમાં. શ્રીપતિ કોણ હતો? જોગમાયાનો હસબન્ડ. As he was going to Calcutta, Nisindapur, though not near, was on his way. હવે આ ટ્રાવેલર જે હતું એ કેલ્કટા જતો હતો, એટલે નિસિંદાપુર ભલે બહુ નજીક ન થાય પણ એના રસ્તામાં આવતું. So he took Kadambini to Shripati's house and the friends met again. એટલે પછી આ ટ્રાવેલર કાદંબિનીને શ્રીપતિના ઘરે લઈ જાય છે અને એ લોકો બે ફ્રેન્ડ જોગમાયા અને કાદંબિની ફરીથી એક વખત મળે છે. At first they did not recognize one another, but gradually each recognized the features of the other's childhood. પહેલી નજરે જોઈને ઓળખી ન શક્યા પણ પછી એ લોકોને બચપનના ફીચર્સથી બધું યાદ આવવા માંડ્યું. What luck, said Jogmaya. I never dreamt that I should see you again. But how have you come here, sister? ત્યાં how hate લખેલું છે, એની જગ્યાએ how have લખી નાખો students. But how have you come here, sister? Your father-in-law's folk surely didn't let you go. જોગમાયા એકદમ શોકમાં, કેવા નસીબ છે, મેં તો ક્યારેય ધાર્યું નહોતું કે હું હવે તને પાછી કોઈ દિવસ જોઈ શકીશ, પણ અહીંયા તું કેવી રીતના આવી? તારા સસરાવાળાએ તો તને નહીં નીકળવા દીધી હોય. Kadambini remained silent and at last said, "Sister, do not ask about my father-in-law. Give me a corner and treat me as a servant. I will do your work." કાદંબિની ચૂપ રહી એકદમ અને છેલ્લે બોલે છે, મને મારા સસરા પક્ષ વિશે કંઈ પૂછતી નહીં, મને બસ એક કોર્નર આપી દે અને નોકરની જેમ રાખ, હું તારું બધું કામ કરી દઈશ. What? cried Jogmaya. Keep you like a servant? Why? You are my closest friend. You are my... and so on and so on.
જોગમાયા કહે છે શું કહેશા તને થોડી નોકરની જેમ રાખું, તું તમારી બહુ સારી ફ્રેન્ડ છો. અને એમને એનું ચાલુ રહ્યું. Just then Shripati came in. Kadambini stared at him for some time and then went out very slowly. She kept her head uncovered and showed not the slightest modesty or respect. ત્યારે જ શ્રીપતિ આવ્યો. કાદંબીની એની સામું જોતી રહી અને પછી ત્યાંથી સ્લોલી નીકળી ગઈ. એને પોતાના માથે નહોતું ઢાંક્યું. હવે પહેલાંના ટાઈમમાં શું હતું, જેન્ટ્સને જોઈને તમે માથે ઢાંકી લ્યો, એટલે એને એ નહોતું કર્યું અને ના કોઈ જાતની રિસ્પેક્ટ એને શ્રીપતિ વિશે દેખાડી. જોગમાયા, fearing that Shripati would be prejudiced against her friend, began an elaborate explanation. એટલે જોગમાયાને થયું કે શ્રીપતિને ખરાબ લાગ્યું હશે અને શ્રીપતિ એની ફ્રેન્ડ વિશે કેવું ને કેવું વિચારશે, એની પહેલાં જોગમાયાએ એક્સપ્લેનેશન આપવાનું સ્ટાર્ટ કરી દીધું. But Shripati, who readily agreed to anything Jogmaya said, cut short her story and left his wife uneasy in her mind. પણ શ્રીપતિને એવું કાંઈ નહોતું, એ જોગમાયાની બધી વાત માનતો, એટલે એને એકદમ જોગમાયાને હળવી કરી દીધી અને બધું માની ગયું. Kadambini had come, but she was not at one with her friend. Death was between them. કાદંબીની આવી તો ગઈ હતી, પણ એ એક જ એની ફ્રેન્ડની સાથે નહોતી, એ બેયની વચ્ચે મોત વચ્ચે હતી. She could feel no intimacy for others so long as her existence perplexed her and consciousness remained. હવે એને કોઈ પ્રત્યે કોઈ જાતની લાગણી નહોતી, કેમ કે એને એમ જ થતું કે હું મરી ગઈ છું તો હવે આ લોકો મારા કાંઈ છે નહીં. Kadambini would look at Jogmaya and brood. She would think she has her husband and her work. She lives in a world far away from me. She shares affection and duty with the people of the world. I am an empty shadow. She is among the living. I am an eternity. કાદંબીની હવે જ્યારે બી જોગમાયાની સામે જોતી ત્યારે એને એવા વિચાર આવતો કે આની પાસે હસબન્ડ છે, કામ છે, આની દુનિયા મારાથી એક આખી અલગ છે, આની પાસે લાગણી છે, લોકો પ્રત્યે કરવા માટે ડ્યુટી છે, પણ હું શું છું? હું બસ એક ખાલી શેડો છું. એ જીવતા લોકોની વચ્ચે છે અને હું હવે મરી ગઈ છું. Jogmaya was also uneasy, but could not explain why. Women do not love mystery because though uncertainty may be transmuted into poetry, into heroism, into scholarship, it cannot be turned to account in household work. So when a woman cannot understand a thing, she either destroys and forgets it, or she shapes it anew for her own use. If she fails to deal with it in one of these ways, she loses her temper with it. The greater Kadambini's abstraction became, the more impatient was Jogmaya with her, wondering what trouble weighed upon her mind. હવે જોગમાયા બી થોડી થોડી અનઇઝી થવા માંડી હતી, પણ કંઈ નથી શકતી. શું કામે આપણે વિમેન લોકોને કેવું હોય, મિસ્ટ્રી ન ગમે, કાં આપણે ભૂલી જાય એકદમ, અને કાં પછી આપણે પોતાની મેળે કંઈક ને કંઈક લિંક કરવા માંડીએ કે આમ નહીં આમ હશે, આમ નહીં આમ હશે. પણ જ્યારે કોઈ રીતના લિંક ન થતું હોય ત્યારે આપણું મગજ કામ ન કરે, આપણને ગુસ્સો આવવા માંડે. એટલે જેટલું આ કાદંબીનીનું વસ્તુ જતું હતું, એવી રીતના જોગમાયા પણ ઇમ્પેશન્ટ થતી જતી હતી કે આને એવી શું તકલીફ આવી ગઈ હશે કે મારાથી પણ છુપાવે છે. Then a new danger arose. Kadambini was afraid of herself, yet she could not flee from herself. Those who fear ghosts fear those who are behind them. Wherever they cannot see, there is fear. But Kadambini's chief terror lay in herself, for she dreaded nothing external. At the dead of the night, when alone in her room, she screamed. In the evening, when she saw her shadow in the lamplight, her whole body shook. Watching her fearfulness, the rest of the house fell into a sort of terror. The servants and Jogmaya herself began to see ghosts. પછી હવે એક નવી તકલીફ ઊભી થઈ. કાદંબિનીને પોતાનાથી જ ડર લાગવા માંડ્યો હતો. હવે કંઈક પોતાનાથી તો કોઈ ભાગી નથી શકતું, પણ કાદંબિનીને કોઈ બહારની વસ્તુથી કે કોઈ માણસથી નહીં, પણ પોતાનાથી જ ડરવા માંડી હતી. જેમ રાત પડે એમ શેડો દેખાય એટલે પોતાનો શેડો દેખાય એટલે એવી ચિલ્લાવે કે જાણે ભૂત જોઈ લીધું હોય.
એટલે લોકોને હવે આનાથી તકલીફ પડવા માંડી હતી. એટલે જે નોકર ત્યાં કામ કરતા અને જોગમાયા હતી એ લોકોને પણ થવા માંડ્યું કે સાચે અહીંયા ભૂત છે. One midnight, Kadambini came out from her bedroom weeping and wailed at Jogmaya's door. Sister, let me lie at your feet. Do not put me by myself. એક વખત અડધી રાતે કાદંબીની રોતા રોતા પોતાના બેડરૂમથી બહાર નીકળી અને જોગમાયાના બેડરૂમ પાસે દરવાજો ખટખટાવ્યો અને કીધું, પ્લીઝ મને તારા પગ પાસે રહેવા દે, મને એકલી નહીં રાખ. Jogmaya's anger was no less than her fear. She would have liked to drive Kadambini from the house that very second. The good-natured Sripati, after much effort, succeeded in quieting their guest and put her in the next room. હવે જોગમાયાને ગુસ્સો પણ એટલો જ લાગતો. એને ત્યારે ને ત્યારે કાદંબીનીને ઘરથી બહાર કાઢી મૂકવાની ઈચ્છા થઈ, પણ શ્રીપતિએ એવું ન કરવા દીધું. કાદંબીનીને બહુ સમજાવી અને પોતાના રૂમમાં પાછી મોકલી. નેક્સ્ટ ડે Shripati was unexpectedly summoned એટલે called to his wife's apartments. She began to upbraid him. You call yourself a man? A woman runs away from her father-in-law and enters your house. A month passes and you haven't hinted that she should go away. Nor have I heard the slightest protest from you. I should take it as a favor if you would explain yourself. You men are all alike. હવે બીજે દિવસે શ્રીપતિને જોગમાયા એના પોતાના ઘરે બોલાવે છે, એટલે જોગમાયાના ઘરે, અને ત્યાં જઈને ચાલુ થઈ છે, તું પોતાને માણસ કેસ? એક છોકરી એના સાસરેથી ભાગીને તારા ઘરે આવી છે, 1 મહિનો થઈ ગયો અને તે એકઈ વખત નથી કીધું કે એને પાછું વયું જવું જોઈએ, યા પછી તું જરાય પ્રોટેસ્ટય નથી કરતો કે અહીંયા એને ન રહેવું જોઈએ. શું તું પોતાને એક્સપ્લેન કરવા માંગીશ કેમ તું આવું કરસ, કે તને પણ બીજા જેન્ટ્સની જેવો જ છો તું પણ? Men, as a race, have a natural partiality for womankind in general, for which women themselves hold them accountable. Although Shripati was prepared to touch Jogmaya's body and swear that his kind feeling towards the helpless but beautiful Kadambini was no whit greater than it should be, he could not prove it by his behavior. He thought that her father-in-law's people must have treated this forlorn widow abominably if she could beat it no longer and was driven to take refuge with him. As she had neither father nor mother, how could he desert her? So saying, he let the matter drop. Far he had no mind to distress Kadambini by asking her unpleasant questions. હવે જેન્ટ્સને શું એ લોકોના નેચરમાં જ હોય કે વુમન હોય એ લોકો પ્રત્યે થોડુંક એ લોકોને સોફ્ટ કોર્નર હોય જ. એટલે શ્રીપતિ એમ કહે છે કે હું તને અડીને કહું કે એવું કાંઈ નથી કાદંબીની વિશે મને, પણ એના પપ્પાએ નથી, મમ્મીએ નથી, ડેફિનેટલી એના સાસરાવાળા એને સરખી રીતના નહીં રાખતા હોય, ટોર્ચર કરતા હશે, એટલે જ એને ભાગવું પડ્યું હશે. એટલે આપણે હવે એની પાસે જવા ક્યાંય નથી તો આપણે થોડી એને એમ કાઢી મૂકાય છે. એટલે અને મારે કાદંબીનીને ખોટા ક્વેશ્ચન કરીને આમ એનું માઇન્ડ એ ખરાબ નથી કરવું. His wife then tried other means of her sluggish lord until at last he saw that for the sake of peace he must send word to Kadambini's father-in-law. પણ એની વાઈફ કાંઈક ને કાંઈક આડી અવડી રીતના એને આમાં પૂછપરછ કર્યા જ કરતી હતી. એટલે હવે શ્રીપતિને શાંતિ માટે એને માયનો એ કે વાંધો નહીં, હું કાદંબિનીના સસરાને ત્યાં પૂછી જોઈશ. The result of a letter he thought might not be satisfactory, so he resolved to go to Rani Hut and act on what he learnt. પણ એને ખબર હતી કે હું લેટર લખીશ તો મને સરખો જવાબ નહીં મળે, એટલે એને થયું કે હું પોતે જ રાણી હટ જોઈને વાત કરી આવું. So Shripati went and Jogmaya on her part said to Kadambini, friend, it hardly seems proper for you to stay here any longer. What will people say? એટલે શ્રીપતિ ગયો હવે રાણીહટ પૂછવા, અને જોગમાયા બી એક ફ્રેન્ડની તરીકે કાદંબીને સમજાવે છે કે તારે હવે અહીંયા હવે વધારે લાંબુ ન રહેવું જોઈએ, લોકો શું બોલશે તારા વિશે. Kadambini stared solemnly at Jogmaya and said, what have I to do with people? કાદંબીની જોગમાયાને કહે છે પણ મારે માણસોની સાથે શું લેવા દેવા છે. Jogmaya was astounded. Then she said sharply, if you have nothing to do with people, we have. How can we explain the detention of a woman belonging to another house?
જોગમાએ આનો જવાબ સાંભળીને એકદમ શોક થઈ ગઈ હતી. પછી કહે છે કે તારે લોકોની સાથે કંઈ લેવા દેવા નથી, અમારે તો છે ને, અમને તો લોકો આવીને પૂછે ને કે આ બીજા ઘરની વુમન તમારે ત્યાં આટલો ટાઈમ શું કરે છે. કાદમ્બિની સેડ, વેર ઇઝ માય ફાધર ઇન લોઝ હાઉસ. તો કાદમ્બિની કે પણ મારા સસરાનું ઘર છે જ ક્યાં. કન્ફાઉન્ડેડ થોટ જોગમાયા, વોટ વિલ ધ રિચિડ વુમન સે નેક્સ્ટ. એટલે જોગમાયાને હવે સમજાતું નથી કે આ શું કરે છે. હવે એમ થાય છે કે આને શું બોલવું, હવે આગળ મને શું કેવા જવાબ દેશે. Very slowly, Kadambini said, what have I to do with you? Am I of the earth? You laugh, weep, love, each grips and holds his own. I merely look. You are human, I a shadow. I cannot understand why God has kept me in this world of yours. પછી કાદમ્બિની એને કહે છે કે મારે તારી સાથે શું લેવા દેવા છે, હું ક્યાં અર્થની છું જ. હવે તમે હસી બોલી રોઈ કરી શકો છો, પણ હું ખાલી બધું જોઈ શકું છું. તું માણસ છો ને હું ખાલી એક પડછાયો છું. મને સમજાતું નથી ભગવાને કેમ મને હજી તમારા લોકોની વચ્ચે રાખી છે. So strange were her look and speech that Jogmaya understood something of her drift, though not all. Unable either to dismiss her or to ask her more questions, she went away, oppressed with thought. પણ હવે આ બધું સાંભળીને જોગમાયાને થયું કે કાંઈક લોચો તો છે, પણ એ સમજી નહોતી શકતી શું છે, અને એને કાઢી ન શકે ને હવે આગળ કંઈ પૂછી નહોતી શકતી, એટલે એ ત્યાંથી વહી ગઈ. હવે આવે છે સીન 4. It was nearly 10 o'clock at night when Shripati returned from Rani Hut. The earth was drowned in torrents of rain. It seemed that the downpour would never stop, that the night would never end. રાતના 10 વાગ્યા હતા જ્યારે શ્રીપતિ રાણી હટથી રિટર્ન થયો. બહુ વરસાદ હતો, એમ હતું કે આ વરસાદ રૂકશે જ નહીં હવે. જોગમાયા asked, well, એટલે જોગમાયા પૂછે છે શું થયું. I have lots to say presently. એટલે શ્રીપતિ કહે છે મારી પાસે ઘણું બધું બોલવા માટે છે અત્યારે. So saying, Shripati changed his clothes and sat down to supper. Then he lay down for a smoke. Lay down આવશે, ત્યાં ડોન લખેલું છે. His mind was perplexed. આવું કહીને શ્રીપતિએ કપડાં બદલા જઈનો પછી સ્મોક કર્યું. એના માઇન્ડ હજી કન્ફ્યુઝનમાં હતું. His wife stilled her curiosity for a long time. Then she came to his couch and demanded, what did you hear? અત્યાર સુધી જોગમાં ચૂપ બેઠી હતી કે હવે બોલશે, પણ હવે એનાથી રહેવાનું નહીં. એટલે એ શ્રીપતિને પૂછે છે શું સાંભળ્યું તે. That you have certainly made a mistake. એટલે શ્રીપતિ જોગમાયાને કહે છે કે તારાથી બહુ મોટી ભૂલ થઈ ગઈ છે. Jogmaya was nettled. Women never make mistakes, or if they do, a sensible man never mentions them. It is better to take them on their own shoulders. Jogmaya snapped. May I be permitted to hear how? શ્રીપતિએ એમ કીધું કે તારાથી ભૂલ થઈ ગઈ છે. સાંભળીને જોગમાયા ચક્કર ખાઈ ગઈ. અને કેમ કે છોકરીઓ તો ક્યારેય ભૂલ કરતી જ ન હોય, અને જો થાય તો બી છોકરાઓ એમ કહેવાય નહીં કે છોકરીની ભૂલ છે, પણ આખી ભૂલ પોતાના માથે લઈ લેવાય. એટલે જોગમાયા એને કહે છે હા હું શું જાણી શકું છું મેં કેવી રીતના ભૂલ કરી છે. Shripati replied, the woman you have taken into your house is not your Kadambini. એટલે શ્રીપતિ કહે છે કે આ વુમન જે આપણા ઘરે આટલા ટાઈમથી રહીએ છે એ તારી કાદમ્બિની નથી. Hearing this, she was greatly annoyed, especially since it was her husband who said it. What? I don't know my own friend. I must come to you to recognize her. You are clever indeed. આ સાંભળીને જોગમાયાને હજી ગુસ્સો આવ્યો, અને એમાં એના હસબન્ડે આવું કીધું હતું એટલે હજી વધારે ગુસ્સો આવ્યો. શું મારી ફ્રેન્ડને ન ઓળખું? હા કા હવે મારે તને કહેવું પડશે કે મારી ફ્રેન્ડ ઓળખી દે, તું બહુ ચાલાક છો નહીં. Shripati explained that there was no need to quarrel about his cleverness. He could prove what he said. There was no doubt that Jogmaya's Kadambini was dead. પણ શ્રીપતિ સમજદાર હતો, એને ખબર હતી કે બાજવાનો કોઈ પોઈન્ટ નથી, એ પ્રૂવ કરી શકતો હતો એ જે કહે છે. અને જોગમાયાની કાદમ્બિની જે હતી એ મરી ગઈ હતી. Jogmaya replied, listen, you have certainly made some huge mistake. You have been to the wrong house or are confused as to what you have heard. Who told you to go yourself? Write a letter and everything will be cleared up. આ સાંભળીને જોગમાયા કહે છે જો સાંભળ, તારાથી સાચે કોઈ મોટી ભૂલ થઈ હશે,
યા તું ખોટા ઘરે વયો ગયો હોઈશ ને, યા તને થોડું કન્ફ્યુઝન થઈ ગયું હશે. તારે ત્યાં જવાની જ શું જરૂર હતી, લેટર લખ ને, બધું ક્લિયર થઈ જશે. ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ, આઈ ગેસ આજ માટે આટલું ઘણું છે. આપણે નેક્સ્ટ સેશનમાં હવે અહીંયાથી કન્ટિન્યુ કરશું. Okay, and in the next session we will be finishing up with the entire reading of the story and start with the question answers. See you all in the next session.